Welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. In the last lecture, we have seen the some of the examples related to the equilibrium of rigid bodies. Okay, in that we have calculated the support reactions for the spheres. Now we'll go for the next type of the examples related to the spheres. I would like to share the screen here. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this type of example I wanted to have here in 2.1.11. It was asked twice in examination for the university for 10 marks and 8 marks, and same type of example is there, but only change in this dimension, that is a radius and weight. And it was asked, just a minute, where it is. Yeah, it's below to bit. This is there. Where is it? Two times I have found it was asked. Same was asked two times, and somewhere else only the changing the dimensions. There is 150 to 250 and 200 to 400 by making yeah, here it is. Two smooth cylinders with diameters of 250 and 400 millimeter and weight of 500 newton and 800 newton respectively are kept in a groove with slanting surfaces. Saluting zale slanting surfaces making angle of 60 degree and 30 degree as shown. Determine reactions at contact points A, B, C असं त्यांनी विचारलेलं आहे. This was asked twice, May 8 and May 10, and it was asked for May 10 and May 17. इथं फक्त काय केलंय या एक्झाम्पलमध्ये, जस्ट मिनिट मी दोन्ही ॲट अ टाइम घेतो स्क्रीनवरती सो दॅट यू विल गेट आयडिया व्हॉट आय वॉन्ट टू से हिअर. हां, इथं जी रेडियस आहे ती 250 आणि 400 मिलीमीटर आहे. इथं 125 आणि 200 आहे. ओके, म्हणजे इथं फक्त रेडियस डबल केलेली आहे. वेट तेच आहे, अँगल सुद्धा तेच आहे, 60 डिग्री 30 डिग्री आहे, आणि तेच एक्झाम्पल विचारलं गेलेलं आहे. नाव व्हॉट वी विल डू, वी विल चेंज द डायमेन्शन्स वन्स अगेन. ते त्यांनी डबल केलं होतं, बरोबर आहे का? आपण 3 टाइम्स करून टाकूयात. Okay, so just write down this one and just change the dimension over here. Instead of 125, what is the multiple of 3 of 120, sorry, 125 into 3, how much it is? Everyone किती येतो? 375. Okay, so make this one as a 375 millimeters and this radius as a 600 millimeters. Okay, write down this one. Two smooth cylinders with radius and weights as shown below, okay, are kept in a groove with the slanting surfaces. Determine the reactions at contact points. We are going to consider the radius as a 375 millimeters for sphere 1, and for sphere 2 it's a 600 millimeters. Weight also will change, 1500 and 1800 करूयात आपण. Will it be okay with? मला नको कळते की मी काय म्हणतोय ते. हॅलो. Yes, sir. सो वेट वी विल डबल. वेट आपण डबल करणार आहे इथं, आणि जे रेडियस आहेत त्या रेडियस आपण 3 टाइम्स करणार आहे. ओके, डायग्राम झाले सुद्धा सांगा मला. आय वुड लाईक टू ड्रॉ द दॅट sketch here. So two spheres are there, just a minute. Both are on the slanting edge, so I would like to have firstly those two spheres. Out of that, first one is of how much dimension it is there? आपण घेतलेली डायमेन्शन किती त्याची? सर एकदा डायग्राम दाखवता का? एक मिनिट, जस्ट मिनिट, आय विल शो दॅट डायग्राम वन्स अगेन. हां, इथं डायग्राम आहे बघा. ही अप्पर स्पियर, लोअर स्पियर. याची रेडियस जी आहे ते आपण 125 इंटू 3 म्हणजे 375 मिलीमीटर घेणार आहे, आणि याची 600 मिलीमीटर घेणार आहे. याचं वेट आपण 1500 घेणार आहे, आणि याचं वेट आपण 1800 घेणार आहे, 18.
1800 आणि 1005. 1500. ओके, झेपलं का? हाँ सर. Yes. चलो, नाउ आई वुड लाइक टू गो फॉर जस्ट वेअर स्क्रीन दिसते सर्वांना आता? हो सर. हाँ सर. Okay. So I would like to draw firstly that a slanting edge of a 60 degree and 30 degree. So here I would like to have for a 60 degree, somewhat like this. डायग्राम व्यवस्थित काढा बरं करे. डायग्राम चुकली ना सगळं प्रॉब्लेम होतोय. जस्ट ड्रॉ द स्केचेस नीटली. आणि डायग्राम थोडीशी मोठी काढा जेणेकरून तुम्हाला जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे आपल्याला करावं लागणारं ते कन्स्ट्रक्शन आपल्याला व्यवस्थित करता येईल. So here I would like to have a sphere of a small radius, upper sphere. Okay, हा छोटावाला घेतो मी. डायग्राम मुद्दा मी मोठी काढतो इथं. And then we will have the lower sphere. Lower sphere is of a larger dimension, larger diameter we can say rather. It's like this, and both are resting on a सेम इन्क्लाइन सरफेस. म्हणजे ही जी लाईन आहे ही दोघांना टँजंट असणार आहे आणि दोघं एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणार आहेत. जस्ट बट आय विल स्ट्रेच दॅट लाईन. येस, दिस इज फॉर अ 60 डिग्री. मी तो हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करतो म्हणजे आपल्याला अँगल्स वगैरे काढायला त्याचं इझी होऊन जाईल. ओके, अँड अनदर स्लांटिंग एज इज खूप खाली झालं ते. जस्ट मी थोडंसं त्याला वरती घेतो कारण इकडच्या साईडने मला 30 डिग्रीची लाईन घ्यायची आहे. सो इट मस्ट बी समवॉट क्लोज टू दॅट. दॅट इज द आयडिया बिहाइंड इट. ओके, and next one I would like to have from this corner only. This is of a 30 degree angle. Okay, this is our sphere number 1. Just this is our sphere number 1 and this is our sphere number 2. If anybody is knowing the names, remember the names, then please do tell me the names and the contact points. इथं काय होतं रे? A. A. इथं खाली बी होतं सर. इथं. ओके, सो B. पुढं एक C होतं. इथं C. हां, इथं आपण D देऊयात मग सिक्वेन्स प्रमाणे. ओके, so those are the contact surfaces A, B, C, D, contact points rather we can say. Okay, and radius of 1. What is the radius we have assumed here for the 1? R1 is equals to 375. 375. 375. Then radius of 2, 600. 600. W1, 1500. 1500 Newton, and lastly the W2, 1800. 1800 newtons. Okay, then angles are, this one is a 60 degree na, Yes sir. this is a 60 degree and this is a 30 degrees. Now they asked to find out the reactions at the contact points or the supports we can say, that is at A, B, C and D. So my question basic is that how to proceed. Firstly, from the beginning we will go for Draw X and Y axis. we have to draw X and Y axis. कुठून काढायचे?
Center. सेंटर मधून. ओके, चला मी याचा सेंटर इथं अझूम करतो, याचा सेंटर इथं कुठेतरी आहे असं मी अझूम करतो. ओके, नाव थ्रू दिस सेंटर वी हॅव टू जनरेट द डॉटेड एक्स अँड डॉटेड वाय ॲक्सेस. तुम्ही त्या डायग्राममध्ये केलं तर ते खूप कॉम्प्लिकेटेड दिसेल बरं का नंतर ना. जस्ट ड्रॉ द अनदर वन. हां, नाव टेल मी विच फोर्सेस विल बी देअर ऑन दिस. की याचा पहिले डॉटेड एक्स आणि वाय काढू द्या. हा सर. ओके, चला त्याचं डॉटेड एक्स आणि वाय काढून घेतो मी. आय वुड हॅव टू जनरेट द डॉटेड एक्स अँड वाय ॲक्सेस फॉर दिस ऑल्सो. This is the horizontal one and this is a vertical one. सेंटर मधून घेतो मी त्याला, थोडंसं कॉम्प्लिकेशन होईल फक्त. हां, नाव टेल मी द नेक्स्ट स्टेप. वेट दाखवायचं. वेट दोघांचं. ओके, चलो, सो दिस विल बी द वेट ऑफ द फर्स्ट वन, दॅट इज अ W1. ओके, हां, नेक्स्ट हां, याचं वेट W2 असेल, दॅट इज ॲक्टिंग वर्टिकली डाऊनवर्ड ऑन दिस वाय ॲक्सिस अप टू द सेंटर. हां, पार्ट टेक्स्ट नाव. रेडियस. रेडियस आपण दिले त्यांनी, काय गरज नाही. ते पुढे दाखवून देऊ आपण नंतर ना. Reaction at a point. रिएक्शन. रिॲक्शन ॲट ए सेंट्रल रिएक्शन पुढे जातो नंतर ना. आता इथला कॉन्टॅक्ट सरफेस इथं आहे, बरोबर आहे का. हा सर. या सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार. सो इनसाइड द स्पियर बाय अ डॉटेड लाईन अँड आउटसाइड द स्पियर बाय अ कंटिन्युअस लाईन. It will be vertical, sorry, it will be directing upward and this will be RA. Okay na? So what will be this angle? Just close this lower triangle. Dotted ने क्लोज केला करून टाका त्याला, म्हणजे आपल्याला अंदाज येतो बाबा की तो अँगल काय असेल. ओके, सो वी वॉन्ट टू हॅव दिस अँगल. हा अँगल म्हणजेच हा अँगल असणार आहे, बरोबर ना. इथं हा एक्स ॲक्सिस किंवा हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, इथं ही हॉरिझॉन्टल लाईन आहे. हा अँगल किती असेल मग. हा 60 30 आहे, degree. हा 90, हा हाऊ मच 30 degree. 30 degrees. So we got the angle for this line, that is a reaction RA, we can say 30 degree. झिपलं का सर्वांना, कसा 30 डिग्री आला. Yes sir. येस सर. चलो नेक्स्ट आता कुठली आहे, सेंट्रल रिएक्शन आहे. आय वुड लाईक टू गो बाय अ कंटिन्युअस लाईन फॉर द सेंट्रल रिएक्शन, सेंटर टू सेंटर. Okay, and this is nothing but the RD reaction, RD. This angle we want to have theta. This is also a theta. How to calculate the magnitude of angle theta? That is the big question, and once you will get that angle theta, then remaining part is so simple. ट्रायंगल. Which triangle? Which triangle? एक्स ऍक्सिस. फर्स्ट वाल्या सर्कलचं एक्स ऍक्सिस Huh? एक्सपांड करून. याचा एक्स ॲक्सिस एक्सपांड करायचं इकडं. येस सर. ओके, चला हां केला. हां पुढे 90 डिग्री झाला. हां, आता आपल्याला हा थीटा आहे म्हणजे हा थीटा आहे, पण नाव द अँगल इज अ राईट अँगल ट्रायंगल, 90 डिग्री अँगल इज देअर, बट टू कॅल्क्युलेट द थीटा विल बी रिक्वायर्ड टू हॅव अन टू मॅग्निट्यूड्स, बरोबर आहे का. दोन साईडचे आपल्याला मॅग्निट्यूड्स पाहिजे असतात, तरच आपण तो थीटा काढू शकणार आहे. इथं आपल्याला कोणत्या दोन साईडचं मॅग्निट्यूड मिळेल रे या ट्रायंगलमध्ये, 1, 2 आणि हा पॉईंट. याला मी 1, 2 ऐवजी याला मी पी नाव देतो इथं. दिस इज द पी. सेंटर पहिल्याचा पी देतो आणि दुसऱ्याचा सेंटर मी क्यू असा अझूम करतो. हा क्यू सेंटर आहे. पी क्यू ही डायमेन्शन आपल्याला माहीत असणार आहे, बरोबर ना. येस सर. Yes sir. किती असेल रे पी क्यू. 975. 975. पी क्यू इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अ 1, ओके, प्लस रेडियस ऑफ अ 2.
that is a 375 plus 600, that is a 975, बरोबर ना? Yes, sir. हां. नाऊ व्हॉट अबाउट द अदर डायमेन्शन, दुसरी तुम्हाला कोणती मिळेल रे? पी ते इथपर्यंत मिळू शकते का बघा बरं, किंवा इथून ते इथपर्यंत मिळू शकते का डायमेन्शन तुम्हाला? You will not get those dimensions if you can use any of the mathematical technique, but you will not get those dimensions, neither this horizontal nor this vertical. तुम्हाला कधीच मिळणार नाही ते हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल. पी क्यू आपल्याला माहिती आहे डायरेक्टली ह्या दोघांचं रेडियस आहे. पी ते इथपर्यंत डी पर्यंत R1 आहे, डी ते क्यू पर्यंत R2चं रेडियस आहे. आपण R1 R2 लिहून घेतले ते. But to find out the angle theta, we need to have at least 2 dimensions. Then and only then it's possible to have a angle theta. त्याच्या अगोदर मी काय करतो आता, या स्पिअरच्या ही रिॲक्शन्स दाखवून देतो. क्यू ह्या स्पिअरला किंवा स्पिअर 2 ला आपण जर म्हटलं त्याच्या रिॲक्शन्स कुठं कुठं असतील रे बाळांनो? बी आणि सी पॉईंट. B आणि C ला. पॉईंट बी आणि पॉईंट सी ला असणार. त्या रिॲक्शन कशा असणार रे? कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला कॉन्टॅक्टरला परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर. हा कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे इथला बीच्या ठिकाणचा. मी इथली रिॲक्शन पहिला घेतो, इथली ही. Inside the sphere by dotted line, outside the sphere by a continuous line. Directing up, this will be RB. And now it's making some angle here with respect to horizontal. This is that one. हा 90 डिग्री आहे बरोबर का? हा 90, हा 60, म्हणजे हा किती होणार? 30. 30. 30 degrees. So I would like to write here a 30 degrees. हा अँगल आहे बरं का कोणाचा? रिॲक्शन आरबीचा हॉरिझॉन्टल बरोबर. तर एक मिनिट, ही लाईन जर थोडीशी इन्क्लाइन दिसते, मी तिला स्ट्रेट करतो जरा. एक मिनिट, इथून पुढे. Now it's looking like a straight line. This is the reaction RB, and this angle is the same one, that is a 30 degrees. झेपला का? 30 कसा आला? हा सर. Yes, sir. म्हणजे आर ए आणि आर बी ह्या दोघी एकमेकांना पॅरलल आहेत का रे? येस सर. ग्रेट. तर पुढची रिएक्शन कुठे राहिली आपली? RC. आर सी राहिली. ओके, आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट वन. It will be perpendicular at this point, directing up. Name will be RC. Again it is making some angle here, and that will be get reflected here also. किती असं सांगा बरं आता? 60. अगदी बरोबर, 60 डिग्रीज. हा इथला अँगल आहे, 60 डिग्रीज. सो दिस इज अ 60 डिग्री. कसा आला कळालं? हा हा 30 आहे, हा 90 आहे, म्हणजे शिल्लक राहिलेला 60 डिग्री असणार. तर आपल्याला पाहिजे अँगल कोणाचा? रिॲक्शन आर डीचा अँगल पाहिजे आहे. मग तो कसा काढता येईल? इज एनीवन इज हॅव्हिंग एनी आयडिया, एनी क्लू? सर त्या 60च्या अपोजिट थीटा आहे ना, मग 60च येणार थीटा. कोणतं रे बाळा? कोणतं? नाही 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 नाही, या 60च्या अपोजिट नाही आहे. हे बघ बाळा, ही लाईन कशी आहे? इकडं अशी इन्क्लाइन आहे, ही इकडं अशी इन्क्लाइन आहे. ही जर का सरळ याच्या लाईन वरती असतं, वरती असं, तर त्याचा अँगल 60 डिग्री झाला असता. कळलं का मला काय म्हणायचं ते? येस सर. हा, मग आता कसा काढणार अँगल थीटा सांगा बरं? बोला बाळांनो, कसा काढणार अँगल थीटा? सर आरबी आणि आर ए पॅरलल आहेत. आर ए आणि आर बी, हा दोघी पॅरलल आहेत, आर ए आणि आर बी. हा, त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम नाही आहे. मग स्पियर 1 मध्ये आर ए चा अँगल खाली 30 झालाय, मग तो पण वरती 30 येणार. 30 आहे, घेतलंय 30 आपण इथं. हा का, इथं 30 आहे, इथं 30 आहे. सर PQ डायगोनल ऍक्ट होतात का? पी क्यू डायगोनल ऍक्ट होतं का रेक्टँगलचं? नाही नाही नाही, हा रेक्टँगल कुठं आहे इथं? पण तुम्ही ए तर बी ते पी पॉइंटला ते हे एक्सटेंड केल्यावर एक्स ऍक्सिस एक्सटेंड केलं तर
हा केलं घ्या, आपण केला होता एक्स ॲक्सिस एक्सटेंड. हा हा आपण तर पुढे मग एक्सटेंड केला. सगळे अँगल हे 90 डिग्री झाल्यावर मधला डायगोनल 45 असता ना. नो नो नो, नाही, हा डायगोनल असेल की नाही आपल्याला काहीच माहित नाही. वी डोंट हॅव एनी आयडिया. की आपण आता कन्स्ट्रक्शन केले असं म्हणून ते आपल्याला तसं दिसतंय ते, पण एक्झॅक्टली ते तसं असणार की नाही आपल्याला माहित नाही आहे. वी डोंट नो. काय करता येईल रे मग? आर ए आणि आर बी दोघी पॅरलल आहेत. ए बी हा कॉमन कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे. ज्या वेळेस दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त स्पियर असतील किंवा ऑब्जेक्ट असतील ते एकाच कॉमन सरफेसवरती रेस्ट करत असतील किंवा कॉन्टॅक्टमध्ये असतील, जसं की इथं स्पियर 1 आणि स्पियर 2 दोघं कंबाईंडली इन्क्लाइन सरफेस ए बी वरती कॉन्टॅक्टिंग आहेत, म्हणजे ए बीच्या वरती आहेत. म्हणजे पी हा सिलेंडर 1 किंवा स्पियर 1 हा एच्या ठिकाणी इथं कॉन्टॅक्टमध्ये आहे आणि स्पियर 2 जो आहे तो बीच्या ठिकाणी या स्लांटिंग एजच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. अशा केसमध्ये काय करायचं, नेहमी लोअर स्पियर पकडायचा. इज ऑल आर वेल विथ मराठी की इंग्लिशमध्ये सांगू द्या? मराठी. ओके. ज्या वेळेस असं तुम्हाला कंबाईंड स्पियरचा प्रॉब्लेम असेल, जिथं रेडियस दोघांची वेगळी वेगळी असेल, त्यावेळेस सेंट्रल रिॲक्शनचा अँगल काढणं डिफिकल्ट असतं. त्यावेळेस काय करायचं, दोन्ही स्पियर कोणत्या कॉमन कॉन्टॅक्टिंग सरफेसवरती आहेत बघायचं. जे कॉमन कॉन्टॅक्टिंग इन्क्लाइन प्लेन म्हणतोय मी इथं, तो इन्क्लाइन प्लेन कोणता आहे? ए बी आहे. ए बी वरती स्पियर 1 ही कॉन्टॅक्टिंगमध्ये आहे आणि ए बी वरती स्पियर 2 सुद्धा कॉन्टॅक्टिंग आहे. मग अशा केसमध्ये काय करायचं, छोट्या स्पियरचा सेंटर पकडायचा. नीट आहे का मी काय म्हणतो ते? छोट्या स्पियरचा सेंटर पकडायचा आणि त्याच्या सेंटरमधनं लाईन पॅरलल काढायची. छोट्या स्पियरचा सेंटर पकडायचा आणि त्या सेंटरमधून लाईन पॅरलल काढायची. कोणाला? जो कॉमन इन्क्लाइन प्लेन आहे, ज्याच्यावरती दोघं कॉन्टॅक्टिंगमध्ये आहेत स्पियर, त्या प्लेनला म्हणजे ए बीला पॅरलल लाईन काढायची. कुठून? छोट्याच्या सेंटरमधनं, इथून. आणि ती कुठंपर्यंत काढायची, कुठंपर्यंत एक्सटेंड करायची? जोपर्यंत ती पुढच्या रिॲक्शनला कट करत नाही तोपर्यंत. म्हणजे कुणाला? आर बीला जिथं ती कट करेल तिथंपर्यंत तिला एक्सटेंड करायचं. बघा मी काय केलं, छोट्या सिलेंडरच्या सेंटरमधनं ए बीला लाईन मी पॅरलल काढली आणि ती कुठंपर्यंत एक्सटेंड केली मी? आर बीला कट करेपर्यंत. म्हणजे जो लोअर स्पियर होता त्याची जी रिॲक्शन होती, जी आपल्या आर एला म्हणजे या स्पियरच्या रिॲक्शनला पॅरलल होती, तिथंपर्यंत तिला मी एक्सटेंड केलं. तर माझा प्रश्न पुढचा असा आहे की हा अँगल किती असेल? हा इथला, ही लाईन आणि रिॲक्शन आर बी. सर परपेंडिक्युलर. अगदी बरोबर, नाही. 90 डिग्री. का 90 असेल? कारण आपण ही जी लाईन काढली पी क्यू आर, मी याला यस असं नाव देतो इथं. यस जो आहे म्हणजे पी एस ही जी लाईन आहे ती ए बीला पॅरलल आहे, बरोबर. आणि ए बी ही लाईन ए बी ही लाईन किंवा ए बी लाईनला रिॲक्शन आर बी परपेंडिक्युलर आहे इथं, आणि तिचीच लाईन ऑफ ॲक्शन आपण वरती एक्सटेंड केली आहे, म्हणजे ती काय होणार? 100% इथं सुद्धा परपेंडिक्युलर असणार. मी एकदा क्लिअर दाखवतो होतो 90 डिग्री. हा 90 म्हणजे हा 90 डिग्री झाला. आता मला सांगा, याचा वापर करून आपल्याला काय करता येईल का रे? या कन्स्ट्रक्शनचा वापर करून काय करता येईल का? मी ते कन्स्ट्रक्शन थोडंसं बाहेर घेतो, या साईडला आता आउटसाईड घेतो थोडंसं. लेट मी ड्रॉ द सेम हिअर. दिस इज अवर, एक मिनिट, बाय कलर आय वुड लाईक टू गो फॉर सेंट्रल रिॲक्शन. दिस इज द अवर सेंट्रल रिॲक्शन. कलर वेगळा झाला का रे? ओके चलो, आय वुड लाईक टू हॅव सेम कलर सो दॅट यू विल गेट आयडिया व्हॉट आय वॉन्ट टू से. ही आपली सेंट्रल रिॲक्शन आहे, बरोबर आहे का? त्यानंतर ना आपली जी रिॲक्शन होती आर बी रिॲक्शन ही इथं सेंटर असं आपण अजून करूया. इथं अशी आपली आर बी इन्क्लाइन आहे. ओके, दिस इज द आर बी रिॲक्शन अँड टू धिस वी हॅड ड्रॉन अ लाईन परपेंडिक्युलर फ्रॉम दिस सेंटर. आपण या सेंटरमधनं याला अशी लाईन परपेंडिक्युलर काढलेली आहे, बरोबर आहे का? बघा मेकॅनिझम मी केलेलं.
This is our point P, this is our point Q and this is our point S. ओके, इथं आपल्याकडे x आणि y ॲक्सिस आहे. Just a minute. So this point Q we have the both x and y axis, and for that we have this angle as how much it is? अरे किती अँगल आहे हा? थीटा काढायचं सर. थीटा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आणि हा किती आहे? 30. 30. 30 डिग्री आहे हा. This one is a 30 degree and we are interested in this angle. तर बघा मी पुढे काय करतोय, इथं Q आहे, इथं S आहे आणि इथं आपला B पॉइंट आहे, बरोबर ना? येस सर. बघा QSB QSB बरोबर. तर मला सांगा मी आणखी वरची लाईन ड्रॉ करतो इथली. जस्ट मिनिट, that is by a black color there, so I would like to have a black color only. ही इथली रिॲक्शन आहे आपली ही वरची. जस्ट अ मिनिट. या तिचं नाव काय आहे? RA, बरोबर आहे का? दिस इज RA डिरेक्टिंग अप. ओके, हा पॉइंट P आहे, इथं आपला पॉइंट A आहे. दिस इज पॉइंट A आणि इथून लाईन AB आहे. दिस इज लाईन AB, बरोबर आहे का? बघा बाळांनो, करेक्ट आहे का? Yes, Yes, sir. yes, sir. दिस इज पॉइंट A अँड दिस इज पॉइंट B. AB चा अँगल आपल्याला दिलेला आहे, त्याचं काय देणं घेणं नाही आहे, पण फक्त मी तर तुम्हाला दाखवतो तो किती आहे तर 60 डिग्री आहे AB चा आणि इथं 30 डिग्री आहे. तर मला सांगा डिस्टन्स AP आणि SB, B इथं पॉइंट आपला, दोन्ही सेम आहेत का रे? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. डिस्टन्स AP आणि डिस्टन्स SB दोघं सेम आहे. तर AB आणि PS ह्या लाईन्स कशा आहेत रे दोघं? मग Parallel. एकमेकांना पॅरलल आहेत. झेपलं का? बघा मी काय म्हटलं ते, लाईन PS आणि लाईन AB ह्या दोन लाईन एकमेकांना पॅरलल आहेत. का? कारण डिस्टन्स AP किंवा PA आणि डिस्टन्स SB किंवा BS हे दोघं कसे आहेत? सेम आहेत. तर मला सांगा डिस्टन्स AP इज इक्वल्स टू कोण म्हटलं आपण? BS किंवा SB म्हटलं. ते काय आहे रे बघा आपल्या वरती डायग्राम मध्ये? PA म्हणजे रेडियस. रेडियस. कोणाचं? स्मॉल स्पिअर. स्मॉल स्पिअरचं R1 आहे, ते किती आहे? 375 आहे, बरोबर ना? हा. आता मला सांगा Q ते B काय आहे सांगा बरं? Q ते B तेवढंच. Read. QB और BQ we can say, R2. राईट. इथं बघा Q ते B काय आहे? रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ अ स्पिअर 2 आणि ती किती दिली आपल्याला? 600. 100. 600. Now it's a so simple. How come? PQ we are knowing, that is a 975. Here this is a 975, बरोबर. त्याचबरोबर तर आपल्याला दुसरी डायमेन्शन कुठली माहिती झाली सांगा बरं? QS. अगदी बरोबर. हाऊ मच इट इज? जर का आपल्याला QS कॅल्क्युलेट करायचं तर काय करायला आपल्याला? BQ मायनस QS. BQ मायनस BS. BQ म्हणजे कोण आहे? Radius of second hundred. रेडियस ऑफ अ सेकंड स्पियर R2 मायनस SB किंवा BS कुठे आहे बघा? हे SB किंवा BS कोणा एवढा AP म्हणजे कोण आहे ती रेडियस? स्पियर, बरोबर ना? R1 आहे. जस्ट डू द सबस्ट्रॅक्शन देन. हाऊ मच इट इज? 25. 425. 225. 225. 225. 225. इथंपर्यंत झेपलं का काय केलं आपण ते? येस सर. Yes, sir. डायग्राम दोन्ही काढा, इथलंही इथंपर्यंत कन्स्ट्रक्शन ठेवा आणि नंतर ना खालचे डायग्राम काढून घ्या. ओके,
बाळांनो कळतं की मी काय म्हणतो ते? Yes, sir. हां, आता मला सांगा पुढे, आपल्याला आता ही डायमेन्शन कळाली कोणती? एस क्यू कळाली, बरोबर ना? एस क्यू कळाली, पी क्यू कळाली आणि पी एस क्यू हा ट्रायंगल आपला हा Right angle triangle. राईट अँगल ट्रायंगल आहे. मग आपल्याला काय करता येईल त्याचा वापर करून आता? Angle करते. Theta. काढ. थीटा कसा काढणार सांगा बरं? Tan theta. कसा बाळा टॅन थीटा सांग बरं? त्याच्या थीटासाठी Theta plus 30 degrees. थीटा प्लस, अगदी बरोबर हा, 30. थीटा प्लस 30 म्हणजे आपणाला जो अँगल मिळेल त्या ट्रायंगल मधून तो आपणाला हा अँगल मिळेल, बरोबर आहे का? Yes, sir. टोटल अँगल मी त्याला खाली लिहितो इकडं. दिस इज अ थीटा प्लस 30, बरोबर ना? Yes, sir. बाळांनो झेपलं का मी काय म्हटलं ते? Yes, sir. ग्रेट. आता मला सांगा, आपल्याला अँगल काढायचा आहे, बरोबर का? जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू डिवाइड द स्पेस फर्स्टली, जस्ट अ मिनिट. Why it's looking like it is so small? I don't know. चलो हाँ. So for theta in triangle, कोणता ट्रायंगल सांगा? PSQ. Yes, Q. पी एस क्यू. हा, काय घ्यायचं? साइन घ्यायचं, कॉस घ्यायचं की टॅन घ्यायचा? Cos. कॉस ऑफ थीटा प्लस 30 किंवा 30 प्लस थीटा कसंही लिहा, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा म्हणजे ॲडजसंट अपॉन हायपोटेनियस. आता इथं या अँगलला ॲडजसंट साईड म्हणजे क्यू एस आहे, लगतची बाजू क्यू एस आहे आणि हायपोटेनियस कर्ण हा पी क्यू आहे. सो काय येईल हे? क्यू एस ऑर एस क्यू डिवायडेड बाय PQ. पी क्यू, दॅट इज इक्वल्स टू क्यू एस इज हाऊ मच? 225. 225. डिवायडेड बाय पी क्यू किती आहे? 975. 975. 975. So therefore theta plus 30 is equals to cos inverse of 225 divided by 975. Therefore a theta plus 30 is equals to 76.66. व्यवस्थित चेक करा. 0.23. डायरेक्टली मला हे सांगा, व्हॅल्यू सांगा. 76.66. 76.65. 7 पुढचे डिजिट घ्या, पुढचे डिजिट 66. 7. 66, बरोबर ना? 76.66 डिग्रीज. येस सर. Yes, ओके. sir. मग आता हे जर का 76.66 असेल, 76.6 आपल्याला पाहिजे काय? थिटा पाहिजे आहे. तर थिटा कसा येईल मग आता? थिटा इज इक्वल्स टू 76.66 मायनस 30. 30. Therefore theta is equals to 46.66. 45.34. 46.66. बरोबर आहे का? चेक करा बरं का. Yes, sir. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ अ थिटा, जी 45 येणार नव्हती आणि आली नाही. झेपलं का बाळांनो? अँगल कसा काढायचा कळाला का? Yes, sir. कॅन एनीबडी विल रिपीट इट? जसं येईल तसं सांगा. पहिल्यांदा स्मॉल स्पेअर कन्सिडर करायचा. ओके, ग्रेट. त्याच्यामधून कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला, जी कॉमन कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे त्याला पॅरलल लाईन ड्रॉन करायची. अगदी बरोबर. देन परत कुठपर्यंत एक्सटेंड करायची ती लाईन? दुसऱ्या रिॲक्शन पर्यंत. बरोबर, म्हणजे छोट्या स्पेअरचा सेंटर पकडायचा, त्या सेंटरमधनं जो कॉमन कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे म्हणजे हा इथं ए बी आहे, त्याला लाईन पॅरल काढायला सुरुवात करायची. कुठपर्यंत? जोपर्यंत नेक्स्ट रिॲक्शनला ते कट करत नाहीये तोपर्यंत. बरोबर ना? Yes, sir. हां. नाव व्हॉट इज द नेक्स्ट आफ्टर दॅट? वी डिड दॅट नाव. हां, व्हॉट इज आफ्टर दॅट? जस्ट अ मिनिट.
हां प्लीज डू कंटिन्यू. हां इथंपर्यंत आलो आपण. हां व्हॉट इज नेक्स्ट नाव? What is that after the drawing the line parallel to this common contacting surface? पुढे आपण डायमेन्शन कशा काढल्या? हा आदिती. हा साईड सेम आले AB आणि BS. ए बी आणि बी एस दोघं एकमेकांना पॅरल झाले. हा बरोबर आहे. हा मग AB आहे ती फर्स्ट स्पेअरची रेडियस आहे, मग तीच इक्वल टू सेकंड पी ए स्पेअर पी ए पी ए बरोबर BA. ना? हा पहिल्याची रेडियस आहे. अगदी बरोबर आहे. मी वाटलं सांग BS इक्वल टू परपेंडिक्युलर जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत येणार डिस्टन्स. ओकेच. म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे ते आपलं काय आहे? रेडियस ऑफ अ स्पियर 1 आहे. बरोबर ना? हा सर. दिस वन अँड दिस वन इज अ रेडियस ऑफ अ स्पियर 2. कुठून ते इथपासून. बरोबर का? यस सर. आणि हा आपला अँगल आहे 30 प्लस थीटा वाला. हा इथला वरचा अँगल आहे आणि हे R2 आहे. मग आपण काय केलं? R2 मधनं R1 मायनस केलं म्हणजे BS वजा केलं. कशामधनं? QB मधनं. आपल्याला काय मिळालं मग? SQ मिळालं. मग ट्रायंगल आपण कोणता घेतला? PQS ट्रायंगल घेतला, ज्याच्यामध्ये हा थिटा काढायचा होता पण आपल्याला थिटा डिरेक्टली मिळत नव्हता, कारण या ट्रायंगलमध्ये जर का थिटाच्याकडे गेलो आपण तर राईट अँगल होत नव्हता. मग राईट अँगल कुठं होतो आपला? PSQ होतो. म्हणून आपण काय केलं? हा टोटल अँगल घेतला बिटवीन PQ सेंट्रल रिॲक्शन अँड QS दॅट इज अ रिॲक्शन ॲट अ पॉईंट B. वी कॅन से RB आपण ज्याला म्हटलं की आपली रिॲक्शन RB होती. बरोबर ना? दिस इज अवर रिॲक्शन RB. मग याच्यामधला अँगल आपण हा अँगल आपण टोटल अज्युम केला दॅट इज अ थीटा प्लस 30 अँड फॉर फाइंडिंग थीटा वी यूज द कॉस थीटा. दॅट इज अ ॲडजस्टंट साइड लगतची बाजू QS भागिले हायपोटेनियस कर्ण PB. दोघांच्या PQ दोघांच्या व्हॅल्यू माहीत होत्या, त्याचा वापर करून आपण थीटाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलं. झेपलं सर्वांना? Yes, sir. ग्रेट. बोला बोला, कोणाला काही क्युरी आहे का? सर्वांना समजलं? अरे हो नाही बोला. हा येस सर. Yes, sir. ओके ग्रेट. नाउ वी नो द अँगल, वी नो द we know rather all the angles. Now we have to proceed for the reactions. Then which sphere we have to consider firstly? फर्स्ट स्पेअर. फर्स्ट स्पेअर. सर्वांनी ही डायग्राम काढून घेतली का? येस सर. ओके ग्रेट. Yes, sir. So now consider FBD of a sphere 1. Okay, so sphere 1 as it is, firstly it's a dotted x and y axis through the center. Just then self weight of the sphere acting vertically downward. How much it is for a sphere 1? 1500. 1500 Newton. Then reactions in which quadrant and how many are there for sphere 1? थर्ड क्वाड्रंट. Third quadrant. थर्ड क्वार्टर मध्ये एक रिएक्शन आहे. I would like to go for that one firstly. Directing up. What is the name of this one? RA. RA. What about its angle to the horizontal? 30 डिग्री. 30 degree. 30 degree. What is the next reaction? RD. RD. That is the central one. बरोबर ना? येस सर. So central reaction is there. So continuous line I had here in RD and its angle is a 46.66. 46.66. Now how many forces and which type of force system is here? Coplanar concurrent. Coplanar concurrent and only थ्री three forces are there. Forces. So we are going to use लॅमिस. लॅमिस थेरम. परंतु लॅमिस थेरम वापरण्या अगोदर आपल्याला काय करावं लागेल?
Adjacent angles are adjacent angle. So tell me now angle between W1 and RD. This will be 90 degrees plus 46.66. So how much it is? 136.66. 136.66. Okay. Then between RD and this RA, it will be 180 minus 30 minus 46.66. अगदी बरोबर. So how much it is? 163.34. Okay, correct. And lastly, between this W1 and a RA, it will be equals to 90 plus 30. That is a 120. 120. Go for the line diagram. Else here we will be in the position to find out the magnitudes of the reactions by using conditions of equilibrium. Okay. But now let it be. क्या हरकत नहीं है. This is a W1. This is your 103.34 आहे. कोणतरी वेळा काय म्हटले हे का हा सर. किती येते म्हटले हे 103.34. 103.34 चेक करा. हा सर राईट 40 ते 70 आणि 6 76 76 म्हणजे बरोबर आहे 3 4 हा ओके चलो हा टेंटेटिव्हली इट्स दिस इज अ RA and here in the fourth quadrant central reaction as a RD. Adjacent angles are this as a 136.66, this one as a 103.34, and lastly this one as a 120. So right below by Lami's theorem or applying Lami's theorem कसं येईल ह्या by a Lami's theorem. Tell me the Lami's theorem here. W upon W upon 3.34. sin 103.34. Sine 103.34 is equals to RA upon 136.66. RA upon 136.66. Sine Oh, sine is remained, no? Sine of 136.66 is equals to RD upon sin 120. 120. sine 120. Consider पहिला पेयर घेऊन टाकूया W1 which is equals to how much that W1 is 1,500. 1500 divided by sine of 103.34 is equals to reaction RA divided by a sine of 136.66. Therefore go for cross multiplication. That is a 1500 into a sine of 136.66 is equals to RA into a sine of 103.34. Therefore, tell me the magnitude for reaction RA. It will be in newtons. 1500 sine of 136.66 divided by sine 7.55 7 point किती आलं म्हटले 1057.55 10 5 7.55 हा ओके सर ओके सर्वांचा आले का सेम 1058.04 आले सर. 58.04 आहे सर. 08.04. 1058.04 तुमचे किती आले म्हणले 1057 point 55
5 म्हणजे 1058च होतं, ते काय प्रॉब्लेम नाही आहे. तुम्ही असं केलं ना, ह्याचा पहिलं कॅल्क्युलेशन केलं, नंतर ना याचं करून पुन्हा याने याला डिवाइड केलं ना, हा सर. सेपरेट केल्यामुळे तसं थोडंसं होऊन जातं. इज ऑल ऑफ यू गॉट द सेम आन्सर? Yes, sir. Okay. Now we have to consider the next pair. Just a minute. So now consider the next pair. So which is the next pair now? RD and RD and W1. So consider that W1, that is a 1500 divided by sine of 103.34 is equals to reaction RD divided by sine 120. Therefore 1500 sine 120 is equals to reaction RD. काय हरकत नाही, फक्त मी साइन 120 इकडे घेतो. It will be as an a sine 103.34. Is it correct? Yes, sir. So therefore reaction RD in newtons. 1335.063. 1335.06. सर्वांचं सेम आहे का चेक करा. Yes, sir. Yes, sir. Great boys, you are not answering yaar. What is the problem? बाळांनो लक्षात येते का? लक्षात येते का? Yes, sir. ग्रेट. असं बोलत चला रे जरा. जस्ट नीट व्हॉट आय वांटेड टू डू हियर. Okay, now after getting the reactions for the sphere 1, we'll go for FBD of a sphere 2. I would like to go for the next page. Okay, so draw the FBD for the sphere 2. So firstly the sphere as it is. Someone has asked me that how to solve the simultaneous equations. Okay, yesterday I had not replied to that. So today we'll see here that condition is going to arise here, that how to solve the simultaneous equations by calci. Okay, so draw the firstly dotted x and y axis through the center of this sphere. Then show the active and reactive forces. Active forces, it's a self weight. How much it is? 1800. 1800 newtons. Now tell me the reactions and their quadrants. Sorry. Third quadrant. In third quadrant. In third quadrant one of the reaction is there. This is not a central ना, की central आहे? No. ओके, म्हणजे मला आतमध्ये तिला स्पिअर मध्ये डॉटेड दाखवायची होती. नाव काय हिचं बाळांनो? RB. RB. आर बी. व्हॉट अबाउट इट्स अँगल टू द हॉरिझॉन्टल? 30. 30. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन RC in fourth quadrant. RC in a fourth quadrant. Just a minute. This is our reaction RC in a fourth quadrant. What about its angle?
60 degree. 60 degree. 60 डिग्री. ओके, आणखी कुठे रिॲक्शन आहे का? Central ओहो, सेंट्रल रिॲक्शन इज देअर इन अ सेकंड क्वाड्रंट ना? Second quadrant. quadrant. Okay, just a minute, I will go for that. It's in by a straight line, so it's not going to make that much difference. This is a central reaction. RD, no? Yes, sir. Yes, sir. Magnitude 13.06. 13 1335 06. 06. Directing up या down? Down. Down. Oh, it was directing up for RD, बरोबर आहे का? Yes. RD साठी तो RD म्हणजे या स्पिअरसाठी अप्पर स्पिअरला डीच्या ठिकाणी लोअर स्पिअरनं दिलेली रिॲक्शन म्हणजे RD होती, परंतु तो ऍक्च्युली RD साठी काय असणार आहे रे? सॉरी एक मिनिट, मी रिपीट करतो. स्पियर 1 साठी कॉन्टॅक्ट पॉइंट डी च्या ठिकाणी स्पियर 2 ने RD ही रिॲक्शन दिली, बरोबर आहे का? Yes, sir. परंतु Yes, sir. स्पियर 2 साठी स्पियर 1 ने RD ही रिॲक्शन दिली की लोड अप्लाय केला? Load. लोड अप्लाय केला, लोड बरोबर Load आहे apply का? केलं. म्हणजे त्याची डायरेक्शन कशी असेल आता इथं? Downward. डाउनवर्ड असणार. Downward. So for sphere 2 it is going to act vertically downward as a load, and its angle is a 46.66. 46.66 degrees. आणखी कोणता फोर्स आहे का याच्यावरती? No. नाहीये. So 4 forces are there, coplanar concurrent are there, but we will not be in the position or we are not going to apply Lami's theorem due to its limitation. बरोबर आहे, लॅमिस थेरम आपण अप्लाय करू शकणार नाहीये कारण त्याचं लिमिटेशन आहे, तो 3 पेक्षा जास्त फोर्सेसने अप्लाय होत नाहीये. सो हाऊ टू फाइंड आउट द अननोन व्हॅल्यूज ऑफ द RB अँड RC? Condition of equilibrium. condition of equilibrium. Equilibrium. So write down below, applying conditions of equilibrium. Applying conditions of equilibrium. That is, Summation F y equal to 0. Summation F x is equal to 0. समेशन Fy 0 अँड समेशन Fx 0. फक्त या दोनच कंडिशन्स आपण वापरू शकणार आहे कारण System coplanar concurrent. कोप्लेनर कॉन्करंट आहे. सो कन्सिडर विच वन यू वांट टू कन्सिडर. फर्स्टली Summation F y. consider a summation Fy is equals to 0. Therefore, now tell me the summation Fy. -1800. -1800. अगदी बरोबर आहे. डाऊनवर्ड आहे, निगेटिव्ह आलं. पुढे Plus RCY. RCY प्लस का बरं रे बाळा? Upward. Upward आहे. त्याचा y कॉम्पोनंट जो Component. असणार तो अपवर्ड असणार. सो प्लस RCY. बरोबर आहे. पुढे Plus RBY. RBचा y कॉम्पोनंट सुद्धा व्हर्टिकली अप असणार आहे. सो दॅट विल बी अ पॉझिटिव्ह. सो प्लस RD. Minus RD. RD1. RDY. मायनस RDY. का बरं मायनस? Component downward. Downward. डाऊनवर्ड डिरेक्शनला आहे. अगदी बरोबर आहे. सो मायनस RDY. आणखी कोणी शिल्लक आहे का? नाहीये. इक्वल्स टू 0. Therefore -1800 plus RCY means Sin theta. sin theta. Theta is how much? 60. 60 degrees. Great. पुढं plus RBY means RB sin theta. RB sin theta. 30. RB sin theta. Theta किती त्याचा RBचा? 30. 30 degree. 30 minus RDY means RD
Sin theta. Sin of 46.6. Sin 46.66 इज इक्वल्स टू 0. जे माहीत आहे ते पुटअप करा. हे मी 1800 बरं चला काय हरकत नाही, पुढच्या स्टेपमध्ये घेतो. -1800 प्लस RC sin 60. RC is unknown to us, plus RB is also unknown, so I would like to keep as it is. Minus RD is known to us, there is a 1335, बरोबर ना? yes sir. Yes, sir. 1335.06 sine of 46.66 is equals to 0. Just do the summation of these two minus minus वाले. Therefore मी शिल्लक राहिलेले लिहितो तोपर्यंत. -77. एक मिनिट सॉरी RC sin of 60 प्लस RB sin of 30 इज इक्वल्स टू, इकडं मायनस येईल बरोबर का? त्याला इकडे घेतो मी, सांगा किती ते सम त्याचं ते. 2770.98. 2770.98. 277 की 272? 277. 77. 70. 2770. 2770.98. 98. 98. 980 तुमचं काय जे आलं का, जी काय व्हॅल्यू आली असेल ती. ओके, जस्ट मिनिट व्हॅल्यूज रिपीट लिहितो मी. 2770.98 बरोबर ना? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. आता याच्यामध्ये आपण काय सिम्प्लिफाय करू शकतोय का रे? RC RB ह्या दोन्ही रिॲक्शन्स आपल्याला अननोन आहेत. सो आय वुड लाईक टू गिव्ह इट ॲज अ इक्वेशन नंबर 1 ॲज वी कॅन प्रोसीड फर्दर. जास्तीत जास्त काय करू शकणार आहे आपण, sin 60ची आणि sin 30ची व्हॅल्यू ठेवू शकणार आहे. ती ठेवली काय न ठेवली काय वन अँड द सेम असणार आहे. बट रादर दॅन दॅट वी कॅन प्रोसीड हिअर. So instead of that, now what I would like to do, I would like to consider the next summation, that is a Summation f(x). Summation of x. summation fx. So consider that. Consider a summation of forces along the x-axis is equals to 0. Therefore, that is equals to bola Minus RC. minus RCX. RCX. This is the RCX which is going towards the right hand side. Plus Just RDX. एक मिनिट one by one, just a minute. मायनस RCX. हा पुढचा कुठला म्हटले मला तुम्ही? Plus RDX. Plus RD घेऊ द्या की RB घेऊ द्या पहिला? RB. RB. ओके चलो, दोघांपैकी कोणता जरी घेतला तरी आन्सर आपलं काही चुकणार नाही, तेवढंच येणार आहे. RBX प्लस की मायनस रे? Plus. प्लस RBX. हा रिमेनिंग इज RD, याचा कॉम्पाऊंड इकडे येणार आहे. प्लस की मायनस RDX? Plus. प्लस RDX इज इक्वल्स टू 0. जे माहीत आहे ते व्हॅल्यू पुटअप करून टाकूया. पहिला समच्या भाषेमध्ये घेऊया. Therefore RCX means RC cos theta. 60. cos 60. cos theta हा 60 आहे, मायनस RC cos 60 प्लस RBX means RB cos 30. 30. प्लस RDX means RD cos 46.6. 46.66. इक्वल्स टू 0. Therefore RC माहित नाही आपल्याला, कसं ठेवताना मायनस RC cos 60 प्लस RB. व्हेअर इज दॅट RB? RB माहिती आहे का आपल्याला रे? नाही आहे. Let it be. RB cos 30 प्लस RD माहिती आहे आपल्याला 1335.06 बरोबर ना? Yes, sir. cos 46.66 is equals to 0. Therefore minus, just a minute, I will have to change the color. Minus RC cos of 60 plus RB cos of 30. How much this is? 960. 16.28. 961.
16. 16. Okay, हाँ. 9.29. 916.29. 9. 29. लेफ्ट साईडला प्लस होतं, राईट साईडला गेल्यावरती मायनस झालं. इक्वेशन नंबर 2. इथपर्यंत काय कोणाला शंका कुशंका काय आहे का? नाही. नाही. ग्रेट. आता मला सांगा, आपल्याकडे 2 इक्वेशन आहेत. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. दोघांमध्ये RC आणि RB कॉमन आहे. We have to solve them simultaneously. Okay, so write down below. Solving 1 and 2, we get. Solving 1 and 2, we get. कॅल्सियम कसं सोडवायचं सर्वांच्या लक्षात राहिले का? Yes, sir. I am repeating it once again. Press the mode button. ओके, पहिल्यांदा प्रेस केलं की कॉम्पोजिट आणि कॉम्प्लेक्स आलं असेल, बरोबर का? Yes, sir. प्रेस वन्स अगेन SDREG बेस, बरोबर? Yes, sir. स्टँडर्ड डेव्हिएशन, रिग्रेशन आणि बेस येतं. पुढे इक्वेशन, मॅट्रायसेस आणि वेक्टर आलं का? हो सर. इक्वेशनला 1 आहे की 2 आहे की 3 आहे? 1. 1. सो प्रेस 1. अननोन्स आले का? 2, 3, बरोबर का? Yes, sir. आपल्याकडे किती अननोन आहेत? 2. 2. सो प्रेस 2. प्रेस केलं. Yes, sir. आता आता व्यवस्थित लक्ष द्या, महत्वाचं. हिअर A1 मीन्स अँड A2. इकडे लक्ष द्या बरं का सर्वांनी. A1 इज इक्वल्स टू व्हॅल्यू ऑफ RC फ्रॉम इक्वेशन 1 and A2 means value of RC from equation 2. ओके. B1 पहिलं लक्ष द्या, नंतर सोडवा. B1 means value of RB from 1 and B2 means value of RB from equation 2. C1 constant from equation 1 and C2 constant from equation 2. कळालं का सर्वांना काय म्हटलं मी? Yes, sir. तर पहिला A1 आलाय. A1 is nothing but the value of RC from equation 1. किती आहे सांगा बरं? 9. Sin 60. So press the sin 60. सर्वांनी प्रेस केलं का sin 60? Yes, sir. Yes, sir. Then equals to. आता B1 विचारत आहे, बरोबर का? Yes, sir. B1 म्हणजे कोण आहे? RB फ्रॉम इक्वेशन 1. किती आहे? Sin 30. Sin 30 इक्वल्स टू C1 विचारत आहे, म्हणजे कोण? कॉन्स्टंट फ्रॉम इक्वेशन 1. किती आहे तो? 2770.98. व्हॅल्यू व्यवस्थित घ्या. 2770.98 equals to A2 RC from equation 2. How much it is? 6. Plus या minus? minus Minus. 60. So minus. So go for the minus cos 60. घेतला? Yes, sir. Yes, sir. Equals to B2 means Plus Cos means 30. value of RB from equation 2, that is a cos 30. प्लस करायची काय गरज नाही, डायरेक्ट cos 30 घ्यायचं. Equals to C2 means constant from equation 2. How much it is? Minus Minus 916.29. Minus 916.29. घेतलं? Yes, sir. Yes, sir. So lastly you will get X. X is nothing but the RC. Value of RC. X is nothing but the RC and Y is nothing but the RB. पहिलं जे आहे ते RC आहे, दुसरं आहे ते B आहे. So what is the RC now? That is X. 2857.88. 2857.88 newtons. What about the RB? आणखी आता इक्वल्स बटन प्रेस करायचं. 591.955. 591. 0.955. 591.996 96. newtons. Yes, all of you have got the same answers. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
This is the Yes, sir. methodology of solving the numericals related to the इक्वेशन ज्या दोन अननोन असतील त्यावेळेस तुम्हाला या पद्धतीने सॉल्व करता येईल. ओके बाळांनो झेपलं का? Yes, sir. Yes, Great. sir. Now at the last just write down the magnitudes of support reactions. Okay, so reactions कोणकोणते पॉइंट होते रे? ABCD ना? Yes, sir. So Yes, sir. at A RA is equals to at B reaction RB is equals to at C reaction RC is equals to and lastly at D reaction RD is equals to. Just write down the magnitudes of the reactions. Yeah. This is the next one. Here also we have to find out the reactions at all the contact points. Okay, this angle is a 60 na? Yes, sir. Sir. This one is a 60 degree. Okay, then here two spheres are there, they are placed in a trough. Okay, trough like this. We'll consider that this one has a sphere 1 and this is 2 na? A B, sir. ABA. This is A या B? A. This one is A and this one is a B. B. So please do tell me radius of A. 50 250. 250 mm. 250. Radius of A, bigger one. 250 mm. 250. Weight of A. 500 mm. 500. Just a minute. Weight of A, it's a 500 newtons. Na? Yes, sir. Yes, sir. Then radius of B, 200 mm. 200 Newton. 200 and weight 200 Newton. Na? 300. 300 Newton. 300 Newton. Contact points. दिलेलं नाही. दिलेलं नाही. We'll assume that P, Q, R and S. Okay, PQRS. So we have to find out the reactions those are going to develop at the contact point P, Q, R and S. Okay. So now as like in our regular practice, firstly we will go for X and Y axis. Generate X and Y. generating dotted X and Y axis through the center of both the spheres. So I am assuming that the center here through that a dotted X axis as a horizontal one and a dotted y-axis as a vertical one. Okay. At the same time, I would like to go for the second sphere also. For the second sphere, horizontal line dotted. This one will consider as a horizontal line dotted as a x-axis and a dotted vertical line as a y-axis. Okay. खालची डिस्टन्स सर 600 mm दिले. Arey wow, great. I was forgotten to mark that distance. This one, na? Yes. Yes, sir. This is a 600. This is the most important point, that is a distance without which we will not be in the position to find out the angle. Okay, chalo, 600. So now for first sphere, I would like to show the weight of the sphere vertically downward. This is W2, na? WB, sorry. WB. WB and for this one as a WA. For upper sphere reactions कुठं आणि कशा असतील? P point ला. कशी असेल रे? हॉरिझॉन्टल की व्हर्टिकल असेल रिएक्शन इथं? Horizontal. Horizontal. हॉरिझॉन्टल. कॉन्टॅक्टिंग सरफेस हा
वर्टिकल आहे, रिॲक्शन हॉरिझॉन्टल असणार, तिचं नाव रिॲक्शन आर पी असणार आणि तिची डिरेक्शन लेफ्ट की राईट रे मला ना लेफ्ट. लेफ्ट. लेफ्ट, प्रोबॅबल डिरेक्शन्स टुवर्ड द लेफ्ट. हां, what is the next reaction for this sphere B? RQ. आर क्यू कशी असते ती? सेंट्रल रिएक्शन. सेंट्रल रिएक्शन. सेंट्रल रिॲक्शन. सो आय वुड लाईक टू गो फॉर दी जॉईनिंग बोथ द सेंटर. सरळ दोघांचे सेंटर जॉईन करून टाकायचे. And we are interested to find out this angle theta. हे क्यू आहे बरं का, ब्लॅकने लिहिलेलं क्यू आहे आणि तो ग्रीनने लिहिलेलं ते थीटा आहे. ओके, बोला. हा पुढं आता ह्या लोअर स्पिअरला जाऊयात आपण. फॉर अ लोअर स्पिअर वी हॅव टू हॅव अँड रिॲक्शन्स. हा सांगा कुठं कुठं असणार, कशा कशा असणार रिॲक्शन्स? आर पॉइंट. आर. आर आर इथं असणार इन्क्लाइन या सरफेसला, बरोबर का? येस येस. सर. दिसते का क्लिअर आहे का? कलर बदलू द्या, कलर चेंज कर. चेंज करतो हा कलर. थांबा. This is the reaction which is perpendicular to this contacting surface. Just a minute, how come it happens? This is perpendicular here, directing टुवर्ड्स द सेंटर. towards the Center. center, so upward. Okay, towards the center, and it is inclined by some angle. For that angle we will be required to close the lower triangle. So I am just closing that lower triangle here, 30 right? 60, 90, 30. 30. ओके, the last leg शिल्लक राहिली कोणती रे? आर एस. आर. येस. R, yes, that will be along this line and it will be vertically अपवर्ड. upward. So this is a R, yes, perpendicular to the horizontal. We are interested in finding the angle theta. How to calculate the angle theta? मी या पॉइंट्स नाव देतो बरं का. दिस इज द वाय, इकडचा कॉर्नर, आणि हा कॉर्नर मी त्याला एक्स असं नाव देतो. हा कॉर्नर एक्स आहे, हा कॉर्नर वाय आहे. आपल्याला अँगल थीटा काढायचा आहे. कसा काढणार? फास्टली. 0.53 डिग्री. किती? 70.53. कसं काढलं? ते एक्सिस एक्सटेंड केलं इकडे. हा एक्स ॲक्सिस एक्सटेंड केला. ओके, हां चलो केला. हां 90 डिग्री झाला. हां काय केलं पुढे? अँगलला काहीतरी नेम द्या सर. दिले की थीटा, आपण अँगलला नाव दिले. नंतर 600 मायनस हां हे 600 मायनस, हां काय केलं? 50. 50. 150. 150. 150 कोणाचं? 450 सर. 450. हे पहा, याचं रेडियस म्हणजे हे आहे. हे किती आहे? 200. दिस इज अ 200. एक मिनिट. दिस इज अ 200. हां ही याचं रेडियस आहे. याचं जे रेडियस आहे ते कुठून कुठेपर्यंत असणार आहे रे? ते इथून ते इथं आता असणार आहे. हाऊ मच इट इज? इट इज अ 250. अलग लक्षात. And if you go for the projection of this point, no, just a minute. If you go for the projection of this point, it is a tangent, we can say. It will be outside this x. That's why I had named there as x. This is an extra dimension than this. Understood? येस सर. Now tell me how to go far. बोला बोला बाळांनो, हाऊ टू गो फॉर. मी एक्स
एक्स जर थोडंसं आतमध्ये घेतो तिथं की आपल्याला क्लिअर होईल तो कुठं आहे तो. जस्ट मिनिट. दिस इज अवर एक्स पॉईंट. तर हा वेगळा पॉईंट असेल काहीतरी. त्याला आपण नाव देऊया, त्याला आपण एक्स वाय इथं झेड नाव देतो इथं. हा झेड इथं आहे आपला. दिस इज द झेड. हा पॉईंट झेड आहे. हां, बोला आता कसं काढायचं अँगल. यू हॅव एक्सटेंडेड द एक्स ॲक्सिस हिअर. याला काहीतरी नाव देऊया. पी क्यू आर एस झालंय. टी नाव देतो मी इथं याला. सो ट्रायंगल बी ए टी. बी म्हणजे याचा सेंटर, ए म्हणजे याचा सेंटर. हा, हे ए जरी नाव वरती असलं तरी मी त्याचं सेंटरला ए नाव देतो इथं. तर BT 50 केल्यानंतर होऊ शकते. एक मिनिट हा, एकच मिनिट हा, एकच मिनिट. मी फक्त ते नाव खाली घेत होते. जस्ट मिनिट हा. हा, बी ही खाली घेतो. हां, कुठं काय करायचं म्हटले. BT 50 करायचं. बी टी हा 50 कसा येईल, 50 कसा आला, माझा प्रश्न तो असेल. कारण आपल्याला टेक्निकली जायचं आहे आपल्याला. ही रेडियस याची 200 आहे, म्हणजे बी पासून ते इथंपर्यंत 200 आहे. मग हा 50 कसा म्हणता तुम्ही, 50 कसं म्हणता, म्हणजे माझ्या लक्षात नाही आलं कसं म्हणता 50. इज एनीबडी इज हॅव्हिंग एनी आयडिया, एनी क्लू. बीटी ही डायमेन्शन आपल्याला कधीच मिळणार नाहीये. फॉरगेट अबाउट इट. जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन द ए बी. ए बी किती असेल बाय द वे. 450. हाऊ कम. RA plus RB. Summation of radius. Radius of A plus radius of B. Radius of A is a 250 plus radius of B is a 200, that is a 450. हाँ बरोबर है. हाँ, BT you will not get, forget about it. We need to go for AT. So how to go for AT? For AT they have given us the distance between this point X and this point Y as a 600. परंतु त्या 600 मधून जर का आपण हे 200 वजा केलं तर आपल्याला अंतर कुठून मिळणार आहे, तर याचं प्रोजेक्शन. बरोबर का. हे इथून मी याला बी डॅश असं म्हणतो, या पॉइंटला बी डॅश. बी डॅश ते यस पर्यंत, सॉरी बी डॅश ते एक्स पर्यंत डिस्टन्स मिळणार आहे आपल्याला. आपल्याला कुठंपर्यंत पाहिजे आहे, इथं ए डॅश. मी याला ए डॅश असं नाव देतो. हे आपल्याला ए डॅश पाहिजे, बी डॅश ते ए डॅश. मग हे एवढं डायमेन्शन आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे. कुठून, एक्स पासून ते यस पर्यंत. ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं, दॅट इज द थिंग. वन्स यू विल गेट दॅट डायमेन्शन देन इट्स सो सिम्पल. बाळांनो झेपतंय का मी काय म्हणतोय ते. आपल्याला इथं काय करायचं आहे, आपल्याला ए टी हे डायमेन्शन काढायचं आहे ट्रायंगल मधलं. ट्रायंगल ए बी टी मधलं AT डायमेन्शन काढायचं आहे. AT काढण्यासाठी त्यांनी आपल्याला सॉरी एक्स ते सॉरी एक्स पासून वाय पर्यंत ही डायमेन्शन 600 मिलीमीटर दिलेली आहे. त्यापैकी बी ते पी म्हणजेच वाय ते बी डॅश हे डिस्टन्स आपलं 200 असणार आहे. ती त्याची कोण आहे, रेडियस आहे कुणाची, या स्पिअरची. ती आपण वजा केली तर कुठे जाणार आहे आपण, आपल्याला बी डॅश ते यस डॅश पर्यंत, यस पर्यंत मिळणार आहे. आपल्याला पाहिजे कुठंपर्यंत, बी डॅश ते ए डॅश म्हणजेच आपलं ए टी अंतर असणार आहे. बरोबर का. मी याला टी डॅश म्हणतो, बी डॅश ऐवजी ना त्याला टी डॅश म्हणतो, म्हणजे लक्षात येईल आपल्याला लगेच. 400 वजा 250 सर. टी डॅश टू टी डॅश. 250 कुठने ना, 250 इथंपर्यंत आहे. ओके बाळा. हे हा 250 ही टँजंट आहे. टँजंट कुठं आहे, इथं बाहेर आहे, इथं कट करते म्हणजे इथंपर्यंत येत आहे. आपल्याला डिस्टन्स दिलेलं 600 इथून आहे, या कॉर्नर पासून आहे. हे एक्स्ट्राचं डायमेन्शन कशाला आपण ते, तसं कोण येणार नाही. ते आपल्याला या 600 मधून, म्हणजे एक मिनिट बघा मी काय लिहितोय. AT इज इक्वल्स टू ए डॅश टी डॅश इज इक्वल्स टू, म्हणजे इथलं AT तर इथं दिसणार ए डॅश टी डॅश इज इक्वल्स टू एक्स वाय मायनस, हा इथं मी टी हे जे आहे की नाही डायरेक्टली लिहितो इथं 200 मायनस इकडचं एवढं म्हणजे एक्स एस
किंवा एस एक्स म्हणू आपण, एवढं असणार आहे. आणि हे आपल्याला व्हॅल्यू पाहिजे आहे ए डॅश टी डॅश किंवा ए टी, टी ए किंवा ए टी काय असेल ते. मग आता ती कशी काढायची हा प्रश्न आहे आपला. दिस इज ए टी, सो दॅट इज इक्वल्स टू एक्स वाय, एक्स टू द वाय, हा एक्स इथं आहे, हा वाय इथं आहे, ते आहे 600. सर ए डॅश एक्स का? ए डॅश एक्स, हा सॉरी, हा ए डॅश एक्स कुठं म्हणतात मला कळलं नाही. सर ते एस एक्स एस यस हा इथं आहे आपला, इथं हा यस आहे, हा यस इथं आहे. थांबा त्याला तिथं घेतो मी, एक मिनिट हा, जस्ट अ मिनिट. unnecessarily it got placed at a wrong side, wrong point. This is the yes, हा यस आहे आणि हा एक्स आहे, यस एक्स, बरोबर आहे का? म्हणजेच हा ए डॅश पासून ते इथपर्यंत अंतर आहे. आलं लक्षात? येस सर. तर एस एक्स ला आपण यस यस मायनस करू शकतो की, यस एक्सला म्हणजे 250 मायनस 250 मायनस काय करणार? 250 हे अंतर तुमचं एक्सच्या पुढेपर्यंत आहे, इथपर्यंत आहे, झेड पर्यंत आहे. झेड टू यस इज युअर रेडियस. यस झेड इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए, दॅट इज 250. इथं आहे बघा, इथं झेड आहे, इथं यस आहे. हे यस झेड ते 250 आहे. एक्स हा पॉईंट झेडच्या आतमध्ये टुवर्ड्स यस आहे. वी कांट गो फॉर 250 डिरेक्टली. देन हाऊ टू फाइंड आउट इट? म्हणजे आपल्याला एस एक्स ही डायमेन्शन काढल्याशिवाय आपण पुढे प्रोसीड करू शकत नाही. सो हाऊ टू फाइंड आउट दिस एस एक्स डायमेन्शन, दॅट इज द क्वेश्चन. हा एक्स पॉइंट आपला इथला, बोला काय करणार, कसं काढणार रे? कोणाचं डोकं चालतंय का बघा बरं जरा, जस्ट थिंक ओव्हर इट. इफ नॉट आय हाऊ टू. गडदे जर तुला ते जात काय केलं तर? तिथे ट्रायंगल पहिल्यांदा झेड एक्स काढायचा सर. कुठला? झेड एक्स काढून परत ते एक्स मग झेड एक्स कसा काढायचा? तुम्ही 400 मायनस 250. 400 कुठलं? कधी इथनं टी पासून नंतर टी पासून, टी डॅश पासून टी डॅश पासून, हा 400 आहे, टोटल 400 आहे. हा एक्स पर्यंत 400 आहे. हा बरोबर आहे. हा आणि ते 250 आहे ते झेड एस. झेड एक्स 250 नाहीये, झेड ते यस 250 आहे. हा बरोबर. हा त्यातनं एस एक्स वजा करा किंवा झेड एक्स वजा करा, पण ते कसं काढायचं, झेड एक्स किंवा एस एक्स, हा प्रश्न आहे. बोला. 600 plus 200 plus zx is equals to 900. वन सेकंड. 600 600 हा zx 600 प्लस झेड एक्स. हा युअर व्हॉइस इज ब्रेकिंग. How to calculate the magnitude zx or sx? Once you will get that, then it's so much simple to find out that. It's a simple than the previous example here. This point is r, please do see here. This is r, this is a, this is a s, this is a x. What is this r a s x? What is this r a s x? स्क्वेअर होत. स्क्वेअर r a s x. पॅरलोग्राम. हा पॅरलोग्राम. This is a vertical line. This is a purely a horizontal line.
Okay, then here is an inclined line by a 60 degree, and then here this is a to the r, this is a r, this is a, this is a s, this is the x. What is this ra and rs? काय आहेत दोन त्या आर ए आणि आर एक्स काय आहेत रे? Radius of circle A. रेडियस ऑफ अ सर्कल ए, दोन्ही सेम मॅग्निट्यूडच्या झाल्या, बरोबर का? व्हॉट अबाउट दिस अँगल? What is the magnitude of this angle? This is a 60 degree. 120. This is a 120 degree. पहिला माझा प्रश्न असं सांगा की ए एस एक्स आर किंवा आर ए एस एक्स हे काय आहे, कसलं काय म्हणायचं त्याला, काय मॅथ्स जॉमेट्री यार, नीट बघा काय दिसते ते. क्वाड्रिलेटरल. ते काइट सारखं दिसते का? काइट. येस सर. आहे का काइट सारखं? येस सर. मग काइटची प्रॉपर्टी काय असते सांगा बरं? अपोजिट अँगल. अपोजिट अँगल. जर का काइटचे दोन समोरासमोरचे जर का कॉर्नर जोडले तर काय होतं रे? What happens if you join the r to the s or a to the x? What that line is to do? If you draw this line, Bisector. it becomes as an angle bisector. So this angle will become now 60 degree. आपल्याला पाहिजे होतं यस एक्स, बरोबर आहे का? आपल्याला माहिती आहे हे ए टू एस काय आहे, रेडियस ऑफ स्फियर ए आहे, किती आहे ती? 250. 250 आहे. हा अँगल 60 आहे. एस एक्स मिळेल का आता? अरे मिळेल की नाही आहे? हा मिळेल. कॅल्क्युलेट करा, काय वापरायचं सांगा? साइन कॉस टॅन कॉस. इन ट्रायंगल ए एक्स एस. हा, कॉस की साइन की टॅन? ऍडजस्टंट साइड पाहिजे आहे, अपोजिट साइड माहित आहे. टॅन. Tan of a 60 is equals to opposite side is as divided by adjacent side is xs. Therefore tan 60 is equals to as is a 250 divided by xs. Therefore xs is equals to 250 divided by tan 60. Therefore xs is equals to बोला किती आलं? 144. 144.33. 144 millimeters. कळलं का काय केलं पण ते? We have just considered this kite here and we have joined its opposite corners. We know the property of the kite, as we will join its opposite corners, then that line becomes as an angle bisector. So we have taken help of that, as this is a 60 degree, this is a 120. So as this is a line is a bisector, so angle becomes 60 degree. Then RA we are knowing as a radius, angle we are knowing 60 degree. We want to know about SX or XS. Now taken tan 60. So put up the values here. Therefore A dash T dash is now 600. बरोबर आहे का आता? टोटल कुठून इथपासून हे काय केलं आपण? हा सॉरी, हा AT म्हणजेच आपला A डॅश इथं आहे. A dash to T dash is equals to काय असणार? टोटल 600 minus SX minus 200. So 600 minus काय लिहिले? हा XY is a 600 minus 200 minus SX is a 144.34.
therefore AT or A dash T dash जे काय असेल ते, how much it is? 255.66. 255.66. 55 sir. 5. 255 just 5. 255.60 200 कसं आलं? काय झालं? XY 200 कसं आलं? XY ही XY नाही बाळा, हे XY 600 आहे, X to the Y 600 कळालं का? इथून ते बाळा, इथून ते इथपर्यंत 600 बरोबर आहे का? येस सर. मायनस 200 म्हणजे याचं रेडियस, हे एवढा पार्ट काढला आपण. मग कुठपर्यंत आलो आपण आता? इथून ते इथपर्यंत शिल्लक राहील, त्याच्यातनं आपण इकडचं काढलं, हे एक्स यस, हा यस इथं आहे, हा एक्स इथं आहे, ते 144.34. हो सर कळालं. कळालं ना? ओके ग्रेटच. आता आपल्याला AT कळाला, आपल्याला AB माहिती आहे, थिटा काढता येईल का? सर ते A डॅश T डॅश पासून एकदा सांगता का? कुठून म्हटले? A डॅश T डॅश कुठून रे बाळा? A डॅश AT T इज डॅश, इक्वल टू सर TA ची व्हॅल्यू काढलेली स्टेप. जस्ट मिनिट हे पहा, इथं आपला जो पॉइंट आहे तो म्हणजे आपला एक्स पॉइंट आहे इथं वरती, बरोबर आहे का? एक्स ते Y 600 आहे, बरोबर? येस सर. ओके, त्यापैकी आपल्याला पाहिजे काय? हे AT, तोच A चा पॉइंट मी खाली घेतला इथं, A डॅश, दिस इज अवर A डॅश, A डॅश हा इथं आला. टीचं प्रोजेक्शन इथं घेतलं, T डॅश, म्हणजे A डॅश T डॅश आपल्याला पाहिजे आहे, म्हणजेच AT इज इक्वल्स टू A डॅश T डॅश लिहिलं. मग ते काय असणार? तर टोटल XY मीन्स 600 टोटल मायनस दिस 200, हे 200 आपल्याला नको आहे, त्याच्यापासून काढायचं आहे, कारण आपल्याला इथून डिस्टन्स सुरू व्हायला पाहिजे, इथं एंड व्हायला पाहिजे. मग याच्या पुढे कोण आहे? SX आहे, हेही आपल्याला नको आहे. ओके, म्हणून काय केलं आपण? त्याला 600 मधनं म्हणजे XY मधनं 200 आणि SX मायनस केले. XY is a 600, 200 is the radius of the sphere B, and SX we have calculated as a 144.34. We got A dash T dash or AT as a 255.56. हो सर समजलं. Great. Now, so for theta, which triangle will be required to consider over here? राईट अँगल. ABT. Which triangle? ABT. 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 So in triangle ABT, sin theta, cos theta, tan theta. Cos theta. 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 Cos of a theta is equals to adjacent side is AT divided by hypotenuse as AB. AT we have calculated 255.66 divided by AB. AB is a 450. 450. 450. Therefore a theta is equals to cos inverse of 255.66 divided by 450. Therefore a theta is equals to 55.38. check it out. Is it correct? येस सर. Yes, sir. 55.38. Great. So now after getting the angles, we have to find out the magnitudes of the reactions. Those are going to be generated at the various contact points or contact surfaces, we can say. So for that purpose we will be required to analyze the spheres. त्यासाठी आपण काय करणार आहे? FBD घेणार आहे. सो FBD पहिले कोणाची घ्यावी लागेल? B sphere. Sphere B. So consider FBD of a sphere B.
So firstly the sphere B as it is, mark the center, dotted horizontal line x-axis, dotted vertical line y-axis. Along the y-axis vertically downward it's a weight WB, that is a 300 Newton. Then it's a reactions RP is along the x-axis going towards the left hand side, this is the RP, and this is a central reaction as a RQ with an angle of 55.38. Okay, Lami's theorem apply करता है कि conditions of equilibrium, Lami's theorem. theorem. Lami's theorem. So we will be required to have an adjacent angles over here. This will be 90 degree as usual. बरोबर ना? हॅलो सर, हाँ बोला बोला. मिस थेरम जरी नाही वापरली conditions वापरून ही प्रोसेसचं पण येतं का? कितीचं येतं? I think at the start we have solved one of the example related to sphere by both the ways. बरोबर ना? येस सर. Yes sir, Yes, solve sir. केलं. हो सर. आपण सॉल्व केलं. तुम्ही कसंही करा, आयदर गो फॉर लॅमिस थिअरम ऑर गो फॉर कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. या केसमध्ये आपण कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम वापरूयात. यू विल गेट एन आयडिया, दॅट इज व्हॉट आय वॉन्ट टू से. ओके, इन्स्टेड ऑफ लॅमिस आपण कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाय करूया. चालेल ना? ओके, आणि ज्यांना लॅमिस थिअरम वापरायचं त्यांनी वापरा, काय हरकत नाही आहे. So I would like to go for conditions of equilibrium, applying conditions of equilibrium. पहिला घेतोय मी summation fy is equals to 0. This is the part of the FBD. So summation fy is equals to 0, 300 Newton plus या minus? मायनस. Minus 300. RQ चा कंपाऊंड वर्टिकली अपवर्ड असणार आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह. मी आता डायरेक्टली लिहितो त्याला, RQ साइन ऑफ 55.38 इज इक्वल्स टू 0, कारण RP नसणार आहे. बरोबर ना? बरोबर का? हा सर. ओके, चला डायरेक्टली RQ मिळेल. इकडच्या साईडला घेतो आता. देअरफॉर RQ साइन ऑफ 55.38 इज इक्वल्स टू प्लस 300. इकडं मायनस होतं प्लस होणार. देअरफॉर RQ इज इक्वल्स टू 300 डिवायडेड बाय साइन ऑफ 55.38. Therefore RQ is equals to 364.55. चेक करा रे बाळांनो. 300 by sine of 55.38, 364.547 काहीतरी येतं. बरोबर का? येस. Yes, sir. Greatest. Now consider summation fx. Consider summation forces along the x-axis is equals to 0. RP plus and minus? मायनस. Minus RP. Component of RQ is going towards the right hand side, so it will be Plus. so plus RQ cos of the angle, that is a 55.38 is equals to 0. Therefore RQ we want to calculate. RQ cos of 55.38 is equals to positive RP, इकडे मायनस होता. Therefore RQ is equals to RP आपल्याला माहिती. अरे RQ आपल्याला माहिती काय आहे? RP का RQ? RQ माहिती आहे. RQ माहिती. माहिती आहे. So put up the value. Therefore RQ is a 364.55 cos of 55.38 is equals to RP. Therefore RP is equals to 207.11. 207.11 newtons. Please do check it. By Lami's theorem also you will get the same answers. आले का सर्वांचं? Yes, sir. Yes, sir. Great. Now for the next sphere I would like to have this as a homework to you.
Just take the FBD of this and apply the conditions of equilibrium. You will get the magnitude of RR and RS. Okay. Is it okay with? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you.